نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آنے کے بعد نبوت کا 23 سالہ دور کے اندر یہ دن 23 مرتبہ 23 مرتبہ یہ دن آیا، آپ نے نہ منایا، آپ نے جشن نہ کیا، عید نہ منائی، اور یہ دن صدیق اکبر کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا، عمر بن خطاب کی زندگی میں 10 مرتبہ آیا، اور سیدنا عثمان کی زندگی میں 12 مرتبہ آیا، علی حیدر کرار کی زندگی میں 5 مرتبہ آیا، حسن کی زندگی میں 1 مرتبہ آیا، معاویہ کی زندگی میں 19 مرتبہ آیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہوں نے جشن نہ کیا، میلاد نہ منایا، محفل نہ کی، رقص نہ ڈالے، بنگلے نہ ڈالے، موسیقی نہ بجائی، روڈوں کو بند نہ کیا، اور کھیرے نہ بانٹی، حلوے نہ بانٹے، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سالمو تم نے تو خلفائے راشدین کو نہ چھوڑا۔ آئیے اس کے بعد تبا تابعین کی زندگی میں سیاستہ کے عظیم مورخین، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امام محمد بن اسماعیل البخاری کی زندگی میں یہ دن 62 مرتبہ آتا ہے، انہوں نے نہیں منایا۔ امام حجاج مسلم القشیری کی زندگی میں 55 مرتبہ آیا، سلیمان بن اشعث السجستانی کی زندگی میں 73 مرتبہ آیا، ترمذی کی زندگی میں 79 مرتبہ آیا، نسائی کی زندگی میں 88 مرتبہ آیا، ابن ماجہ کی زندگی میں یہ دن 64 مرتبہ آیا۔ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اپنے تو سیاستہ کے عظیم مورخین کو، محدثین کرام کو، تبع تابعین اسلام کو نہ چھوڑا، ان پہ بھی فتویٰ لگا، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کو بھی شیطان کہا ہے۔ اور ایک جملہ معترضہ کے طور پر سوال ہوتا ہے، مولانا آپ کی ختم نبوت سالانہ کانفرنس ہے، صحیح البخاری سالانہ کانفرنس ہے، آپ وہ دن رکھتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، وہاں کھانا ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہے، وعظ و نصیحت ہوتی ہے، کیا یہ حلال ہے؟ میں نے کہا بھیا بڑے پیار کے ساتھ میں آپ کے جملوں کو خیر مقدم کہتا ہوں، اور آپ کی زبان کو پیار اور عقیدت سے یہ بات اپنی زبان سے جوڑتا ہوں۔ ہم نے آپ کو ختم نبوت کے لیے بلایا، ہم نے آپ کو صحیح البخاری کی تقریب پہ بلایا، ہم نے آپ کو سیرت النبی کے سالانہ جلسے پہ بلایا، کیا کہا بھائی آپ کو دعوت ہے، آپ نے آنا ہے، خیر کی بات ہوگی، بھلائی کی بات ہوگی، توحید و رسالت کی بات ہوگی، ختم نبوت کا پرچار ہوگا۔ اور آگے ہم نے یہ نہیں کہا اگر تو نہیں آئے گا تو شیطان ہے، تو نہیں آئے گا تو کافر ہے، تو نہیں آئے گا زندیق ہے۔ انہوں نے یہ دن خاص کر کے کہا جو نہیں آئے گا وہ کافر ہے۔ حضرات، امام اعظم فقیہ دوران امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی میں 47 مرتبہ آیا، امام مالک کی زندگی میں 68 مرتبہ آیا، امام شافعی کی زندگی میں 55 مرتبہ آیا، امام احمد بن حنبل کی زندگی میں 38 مرتبہ آیا، شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی میں 65 مرتبہ آیا، سلطان بہو کی زندگی میں 67 مرتبہ آیا، بابا فرید کی زندگی میں 70 مرتبہ آیا، خواجہ معین الدین کی زندگی میں 53 مرتبہ آیا، خواجہ قطب الدین کی زندگی میں 55 مرتبہ آیا، علی حجویری کی زندگی میں 62 مرتبہ آیا۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہا ہے، جن کے نام پہ تیرا عقیدہ چلا، تیرا مسلک چلا، تیری روٹی چلی، تیری روزی چلی، ان کی تو مان میری نہیں مانتا۔ اپنی اداؤں پہ غور کرو، اگر ہم نے غور کیا تو پھر شکایت ہوگی۔
औरों से सुना तुमने, औरों से कहा तुमने, काश कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीद शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कलियों को मसीने का लहू दे के चला हूँ, कलियों को मसीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों गुलशन की फजा याद करेगी। हजरात याद करेंगे वो वक़्त कि जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन आओ आपको मसलक की दावत नहीं दे रहा, किताब और सुन्नत की दावत दे रहा हूँ, कुरान की दावत दे रहा हूँ। ईद मिलादुन नबी का सबूत न नबी की जिंदगी में, न खुलफाए राशिदीन की जिंदगी में, न हसनैन करीमैन की जिंदगी में, न 1,44,000 सहाबा कराम की जिंदगी में, न तबा ताबईन की जिंदगी में, न मुखस्सरीन की जिंदगी में, न मुहद्दिसीन की जिंदगी में, न मुअर्रिखीन की जिंदगी में, और ना आइमा हदीस की जिंदगी में, और ना तेरे किसी बड़े आबाद की जिंदगी में आया है। छोड़ो ये रस्मी है, छोड़ो ये बिदअत है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। घुटने छोड़कर तवज्जो कीजिए, बार बार कहना पड़ रहा है, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। छोड़ो छोड़ो तवज्जो कीजिए, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बेहतरीन हिदायत पैगम्बर मुस्तफ़ा वाली बतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। फरमाया व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह। हर चीज़ जो अपनी तरफ से बनाई जाए, जो घड़ी जाए, वो दीन नहीं होता। कहाँ लिखा हुआ है? उठाइए अल्लामा मुजद्दिदुद्दीन अल कामुसुल मुहीत दारुल उलूम देवबंद से छपने वाली किताब है। बिदअत किसे कहते हैं? अल बिदअतु बिल कसरी मिनल अहवाल व मस्तहदसन नबियु बादल फिद्दीनी बादल इकमाल व मस्तहदसन नबियु मिनल अहवा वल अमाल। जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद बनाई जाए, अहवा वल अमाल, ख्वाहिशात, तमन्नाएं, आरज़ुएं, अपनी फिकी नज़र से जो बात बनाई जाए वो बिदअत है, वो शरीयत नहीं है। हम सुन्नत के पहरेदार हैं। हमारे तल में काट दिए जाए, सुबान बदिया हो, नजर बदिया हो, वक़्त का टकराव हो, उम्मत का टकराव हो, उलमा का टकराव हो, इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन कभी कुरान सुन्नत पर समझौता नहीं हो सकता। जब माँ ने कहा था बेटा मर जाना, कट जाना, अपनी जान को टुकड़े टुकड़े करवाना, लेकिन सुन्नत पर समझौता नहीं करना। मेरे अकाबरीन को देखिए, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीद ने अपने जान का नजराना पेश किया। अल्लामा हबीबुर रहमान यस्तानी ने खंजर खाए, अपने बच्चे कुर्बान करवाए और कुरान और सुन्नत पर समझौता नहीं किया। हम तौहीद परस्त हैं। लोग नफरत करें, लोग ना बुलाएं, लोग मोहब्बत न करें, आपको बुरा भला कहें, लेकिन सुन्नत पर समझौता न करना, ये बिदअत। मन्नावा मुहदिसन, सहीह बुखारी किताबुल हज। मन्नावा मुहदिसन औ हद्दस बिही फलानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमईन लम युक़बल सर्फुन वला अदल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बिदअती बंदे को बिदअत कर रहा है और बिदअत को कोई पनाह देता है, बिदअत को पनाह देता है, बिदअती की मुआवनत करता है, फलानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानतें हैं, फरिश्तों की लानतें हैं, तमाम लोगों की लानतें हैं। अगला जुमला बड़ा शौक के साथ सुनने वाला है, लम युक़बल। अल्लाह न उसकी फर्जी इबादत कबूल करता है, न नफली इबादत कबूल करता है।